त्रयः केशिनः ऋतधा विचक्षते संवत्सरेव पत एक एषां विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिः ధ్రాజిరేకస్య దదృశేన రూపం. కేశములు గల 3 సింహములు ఋతువుల క్రమం అనుసరించి పరిభ్రమించుండును. వానిలో ఒకటి సంవత్సరమునందే తనను తాను మలచుకొనుచుండును. రెండవది విశ్వమును తన మెరుపులతో మలచుండును. మూడవ దాని భ్రమణ మార్గమే దర్శనీయము గాని దాని ఆకృతి దృశ్యమానము కాదు. In His name we live, in His temple we live, in His fame we live, in Him verily we live, until He opens His eye in us. In His name He lives, in His temple He lives, in His fame He lives, in Him verily He lives, as He opens His eye in us. In the meanwhile, let us wait. Let us look to Him and not to each other. Let us call Him in all to find all in Him. When every life is a car festival and not at all a war festival. Whichever you think best will be yours if you follow the path of faith. Whichever is good to you will be yours if you follow the path of virtue. His will is your will if you are pleased with the one path. Vasudeva. 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 Krishnam kamalapatraksham punyasravanakirtanam Vasudevam jagadyonim naumi narayanam harim Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatakleshanasaya Govindaya Namo Namaha Vande Sri Radhikam Devim Vrindaranya Viharinim Yasya Krupam Vina Kopina Krishnam Jnatumarhati पुंजीभूतं प्रेम गोपांगनानां मूर्तिभूतं भागधेयं यदूनां एकीभूतं गुप्तवित्तं श्रुतीनां श्यामीभूतं ब्रह्म मे सन्निधत्ताम्. ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनाधि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान्. Light comes from sun to moon and the planets. Where from light comes to sun?
It is from this the cosmic principle. Objectivity is a big riddle to solve for many. Those who have solved it called it darkness. We see objects in it, but we cannot see sight and seer. Hence it is darkness unfathomable. Beyond this darkness there is the eternal light called subjectivity or the presence. This light is the cosmic principle. It exists as knowledge, knowable and the knower. This is the triangle of knowledge. This triangle unfolds from its geometrical center. This exists as knowledge, potential in the hearts of all the beings. This is what people call affection, and this is what the seers known as love. Now, my boy, I have uttered to you what is field, knowledge and knowable. Remember this, remember it is in brief, but remember also that it is the only integral way of teaching into the synthesis of the cosmic experience. You can know this only by being my devotee. It indicates you to come up from your nature into my nature, the cosmic nature. I am the Lord of Cosmos, and my nature unfolds from me. It emerges from me and merges into me in alternating successions. Many are they who try to understand which of us exists without a beginning. Many are inclined to believe that I am infinite and my nature is finite. My nature always exists with me. It is eternal as myself, because it is eternally periodical in me. All the blends and qualities are from my nature. ఇది 13వ అధ్యాయం, క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అనేటువంటిది. మన సృష్టికి సంబంధించినటువంటి శాస్త్రం అంతా కూడా, మొత్తం ఎస్సెన్స్ అంతా కూడా ఇందులో ఇచ్చారు. అసలు ప్రతి దాంట్లో కూడా ఉంటుంది, కానీ క్షేత్రజ్ఞ విభాగ యోగం అనేటువంటి దాంట్లో సృష్టికి సంబంధించినటువంటి మొత్తం ఎస్సెన్స్ అంతా కూడా ఇందులో ఇచ్చారు. క్షేత్రము, క్షేత్రజ్ఞుడు, జ్ఞానము అనేటువంటివి మూడు కలిసి ఒక త్రికోణం అని చెప్పారు, ఒక ట్రయాంగిల్ అనేటువంటిది. ఈ సృష్టి మొత్తం అంతా కూడా ఈ ట్రయాంగిల్ అనేటువంటి విధంగా ఏర్పాటయింది. క్షేత్రం అంటే ఏమిటి? మొట్టమొదటిలోనే దీంట్లో ఇచ్చారు, ఇదం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిత్యభిధీయతే. ఈ శరీరం అని ఏదైతే మనం చూస్తున్నామో అదే క్షేత్రము అని తెలుపబడుతోంది అని చెప్పి అన్నాడు. ఈ మన శరీరం అనేటువంటిది, దీన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి? కొంతమంది ఏమో ఇదేముంది, హేయమైనటువంటిది, మలినములతో కూడినటువంటిది అని కొంతమంది వేదాంతులైనటువంటి వాళ్ళు చెప్తుంటారు. కొంతమంది మెటీరియలిస్టులు అయినటువంటి వాళ్ళేమో ఈ శరీరం అల్టిమేట్, ఇదే మనం ముఖ్యమైనటువంటిది, ఇదే మనకు సత్యమైనటువంటిది అని కొంతమంది చెప్తుంటారు. ఎలాగ దీన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అని మనం రిడిల్ అన్నమాట. కానీ
ఇందులో ఇది క్షేత్రం. క్షేత్రం అంటే పొలం అని తెలుసు మనకి. క్షేత్రం ఎందుకన్నారంటే మనకి ఏదైనా సరే ఒకటి జర్మినేషన్ అంటే మొలకెత్తాలి, ఉద్భవించాలంటే క్షేత్రం అనేటువంటిది కావాలి. తర్వాత మనం పని చేయాలి అంటే మనకు ఒక క్షేత్రం కావాలి. మనం పని చేసేందుకు ఒక ప్లేస్ ఉండాలి కదా. క్షేత్రం అనేటువంటిది లేకపోతే మనం ఎలా పనిచేస్తాం? అందుకని మనకి భగవంతుడు ఏర్పాటు చేసినటువంటిది ఈ శరీరమే క్షేత్రము. అందుకని ఇదేం శరీరం కౌంతేయ క్షేత్రమిచ్చ విధీయతే, ఇది ఫీల్డ్ అన్నారు. అయితే ఇందులో ఈ మొలకలెత్తడం అనేటువంటిది, ఇందులోంచి అన్నీ రావడం అనేటువంటిది, ఇదంతా కూడా ఎట్లా జరుగుతుంది? మనం ఒక విత్తనాన్ని క్షేత్రంలో నాటుతాం, అందులోంచి మొలక రావడం, క్రమక్రమంగా అది పెరిగి మహావృక్షంగా పెరగడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఇదంతా కూడా ఎట్లాగ జరుగుతుంది? ఎప్పుడైనా మనం గమనించామా? ఈ జరుగుతున్నటువంటి దాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు ఎవరు? ఈ క్షేత్రం అంటే ఏమిటో తెలిసిన వాడు ఎవడు? ఈ క్షేత్రం అంటే తెలిసినటువంటి వాడినే క్షేత్రజ్ఞ అన్నారు. ఇందులో ఈ చాప్టర్లో చాలా మిస్టేక్గా ఉంటుంది. చాలా క్షేత్రం, క్షేత్రజ్ఞుడు. జ్ఞ అంటే తెలియుట అర్థం. క్షేత్రం గురించి తెలిసినటువంటి వాడు క్షేత్రజ్ఞ అన్నారు. అంటే ఎవరు మనలో దీనికి నా శరీరం గురించి నాకు తెలుసు అని, నాకు తెలుసు అంటే ఎవరికి తెలుసు? మనం మామూలుగా నాకు తెలుసు అనేటువంటిది ఏ కక్షలో నుంచి అంటున్నాం? ఎక్కువగా మనస్సు అనేటువంటి కక్షలోంచి మనం తెలుసు అనేటువంటిది వ్యవహరిస్తూ ఉంటాం. కానీ తెలియడం అనేటువంటిది, తెలివి అనేటువంటిది, తెలియట అనేటువంటిది ఉందే, అది మామూలుగా మనం లౌకికంగా వాడేటువంటి తెలివితేటలు ఇలాంటివి వాడతామే, అది మనస్సు అనేటువంటిది అనేక జిమిక్స్. కానీ అసలు తెలిసినటువంటి తెలియడం అనేటువంటిది మనస్సు కాదు. ఎందుకంటే మనస్సు ఎవరికైతే ఒక ఇన్స్ట్రుమెంటో అటువంటి వాడు తెలిసినటువంటి వాడు. మనస్సు అనేటువంటిది శరీరం, ఇంద్రియములు, మనస్సు, చిత్తము, బుద్ధి, అహంకారం అనేటువంటివి, ఈ 8 కూడా అష్ట ప్రకృతులు. భిన్న ప్రకృతి రష్టధా అన్నాడు ఇంకొక చోట. ఇవి 8 కూడా 8 ప్రకృతులు, ఇవి 8 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. మన ఇన్స్ట్రుమెంటే మనం అవుతామా? కాదు కదా. మనకి ఒక ఉపకరణం ఉంది, ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉంది. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మనం కాదు. ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్ వాడుకునేటువంటి వాళ్ళం మనం, కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటే మనం ఎట్లా అవుతాం? అలాగే మన మనస్సు మనం కాదు. అందుకని మన వ్యవహారంలో కూడా నాకు శరీరం ఉంది అంటాం. అది అలా అనడం కరెక్టే. అలాగే నాకు ఇంద్రియములు ఉన్నవి అంటాం, అది కరెక్టే. నాకు మనస్సు ఉంది, అది కరెక్టే. అయితే వాటిలో స్థూలత్వం, సూక్ష్మత్వం అనేటువంటి దాంట్లో తేడా ఉంది. శరీరం ఉంది అని మనకి దృగ్గోచరం అంటే కంటికి గోచరం కనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఒక ఆకారం, వ్యవహారం కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అందుకని నాకు శరీరం ఉంది అన్నప్పుడు అది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనేటువంటిది కొంచెం మనకి బాగా కన్ఫర్మ్డ్గా కరెక్ట్, ఆ శరీరం ఉంది అని. మన ఇంద్రియములు ఉన్నవి అంటాం. ఇంద్రియములు, కర్మేంద్రియాలు కనిపిస్తాయి, కానీ జ్ఞానేంద్రియములు కూడా కనిపిస్తాయి. కానీ ఇంద్రియముల యొక్క పనిచేసేటువంటి విధానం మనకు కనిపించదు. కొంతవరకు పర్లేదు.
ఇక నాకు మనస్సు ఉంది అనేటువంటిది కూడా అయ్యే కొంచెం ముందు జరగండి, కొంచెం ముందు సర్దుకోండి, అందరూ ముందు సర్దుకోండి. మనస్సు ఉన్నది అనేటువంటిది అయితే మనస్సు ఉన్నది అని చెప్పి తెలుసు మనకి. అయితే మనస్సు ఉన్నది అంటే మరి నీకు కనిపించిందా? కనిపించడం అనేటువంటిది పని చేసేటువంటిది కూడా మనస్సే. అందువల్ల మనస్సు ప్రత్యేకంగా వేరే మనకు కనిపించడం అనేటువంటిది ఉండదు. కానీ అది కూడా ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఎందుకని నాకు మనస్సు ఉంది అనేటువంటిది కూడా కరెక్టే ఆ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇంకా పైన ఏమైనా ఉన్నాయా? ఉన్నాయి, ఎందుకు లేవు? ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చాలా ఇచ్చారు. శరీరం, ఇంద్రియములు, మనస్సు, తర్వాత చిత్తము, బుద్ధి, అహంకారం, ఇంకా 3 ఉన్నాయి. ఏమిటవి? ఈ మనస్సు, చిత్తము, బుద్ధి, అహంకారం అనేటువంటివి 4 కూడా 4 ఫైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అన్నారు. అంతఃకరణ చతుష్టయం అంటారు దాన్ని. 4 అంతఃకరణములు అంటే 4 కరణంగారులు ఉన్నారని అర్థం కాదు. లోపలనటువంటి కరణం అంటే అసాధారణం, కారణం అని చెప్పి మనకి పని చేయడం కోసం ముఖ్యమైనటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ 4 ఉన్నాయి, ఫైన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. కొంచెం స్థూలంగా ఉండే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొన్ని, ఫైన్గా ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కొన్ని ఇచ్చారు మనకి. అవి వాటిల్లో ఈ చిత్తము, మనస్సు, చిత్తం, బుద్ధి. అయితే ఒకదానికంటే ఒకటి ఇంకా ఫైన్ అనేటువంటివి. అందువల్ల అక్కడ దాకా కూడా నాకు మనస్సు ఉంది, నాకు చిత్తం ఉంది, నాకు బుద్ధి ఉంది, నాకు అహంకారం అంటే మనం చెప్పేటువంటిది కాదు. అహంకారం అంటే నేననేటువంటి భావం, అంతవరకు కరెక్టే. ఆ పైన నాకు ఆత్మ ఉంది అని అనుకోండి, తప్పు. ఇవన్నీ కూడా నాకు ఉంది అని అంటూ ఉంటాం కదా, ఆ పైన ఆత్మను కూడా నాకు ఆత్మ ఉంది అని దాంతోపాటు అనేసామంటే అది రాంగ్. ఆత్మ ఉండం కాదు, నేను ఆత్మను. అక్కడికి వచ్చాక నేను ఆత్మను అనాలి కానీ నాకు ఆత్మ ఉంది అనకూడదు. అందుకని ఆత్మ అనేటువంటిది, ఆత్మ అనే మాటకే అర్థం నేనని. ఆత్మజ్ఞానము అంటారు. ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమిటండి అంటే, ఆత్మజ్ఞానం అంటే అంత తేలిగ్గా తెలుస్తుంది అనుకుంటున్నావా? ఆత్మజ్ఞానం అంటే ఏమనుకుంటున్నావు అని కోప్పడతారు. ఏమనుకోవడం కాదు. ఆత్మజ్ఞానం అంటే చెప్పండి సార్ అంటే చాలా కష్టం. ఏమీ కష్టం లేదు, మాస్టర్ అది ఆత్మజ్ఞానం అంటే అంత హడావిడేం లేదు. ఆత్మ అంటే నేను అని అర్థం. నేను అనేటువంటి దాన్ని తెలియడమే ఆత్మజ్ఞానము, అంతే. మనకి మాస్టర్ గారు ఏం చేశారంటే, ఈ చాలా ఏవైతే చాలా సింపుల్ వాటన్నిటినీ కూడా పాండిత్యమని జటిలం చేసి చావుబడి చెవులు మూసి ఎవరికి అర్థం కాదని చెప్పినటువంటిది అదేం లేదు నాయన. సూటిగా ఉన్నటువంటి అర్థం ఇది. ఆత్మనగా నేను, ఆత్మజ్ఞానం అంటే నేను అనేటువంటి దాన్ని తెలియడం, సింపుల్ అది. మరి ఆత్మవిద్య అంటే ఏమిటి? ఆత్మ అంటే నేనంటే ఏమిటో తెలిపినటువంటిది ఆత్మవిద్య. సరే, బ్రహ్మ విద్య అంటే ఏమిటి? బ్రహ్మ విద్య అందరికీ తెలిసేటువంటిది కాదు. అదేమిటిది? అది తెలిసేటువంటిది కాబట్టి తెలిసేటి చెప్పాలి. ఎందుకని అందరికీ తెలిసేటువంటిది కాదంటే బ్రహ్మ విద్య అంటే ఏమిటి? అందరిలోనూ ఉన్నటువంటి నేనుని బ్రహ్మ అంటారు. నేను అనేటువంటిది ముందుగా నేను అనేటువంటి తన గురించి తెలుసుకునేటువంటిది ఆత్మ. అలాగే అందరూ కనిపించేటువంటి సమస్తములోనూ ఉన్నటువంటి నేనుని ఏమంటారు అంటే బ్రహ్మ అంటారు. అందుకని సమస్తములో ఉన్నటువంటి నేను గురించి చెప్పినటువంటి దాన్ని బ్రహ్మ విద్య అంటారు. అదే అంతే. ఆత్మవిద్య, బ్రహ్మ విద్య అనేటువంటిది సూటిగా ఉన్నటువంటి అర్థం. అయితే మనం ఫిజిక్స్ తెలుసుకుంటున్నాం, కెమిస్ట్రీ తెలుసుకుంటున్నాం, బయాలజీ తెలుసుకుంటున్నాం, ఎలక్ట్రానిక్స్ తెలుసుకుంటున్నాం, కంప్యూటర్స్ తెలుసుకుంటున్నాం, ఇవి తెలుసుకుంటున్నాం, సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ తెలుసుకుంటున్నాం. ఇవన్నీ మంచిదే. కానీ ఇవన్నీ ఈ తెలుసుకుంటున్నాను అంటున్నావు కదా, ఈ తెలుసుకుంటున్నటువంటి వాడు ఎవరు? అక్కడికి వెళ్ళాలి, సెంటర్లోకి వెళ్ళాలి.
ఫ్రమ్ ద సెంటర్. సెంటర్ అండ్ సర్కంఫరెన్స్ రెండు ఉన్నాయి. అంటే కేంద్రం, పరిధి. మనం ఎంతసేపటికి పరిధిలో ఉన్నాం అనుకోండి, ఎక్కడో ఒక చివరిలో ఉంటాం, మధ్యలోకి రాము. అందుకని పరిధిలో ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఎక్కడ ఏదో చివరిలో ఎక్కడో ఉన్నామో అక్కడ తప్ప మిగతా అంతా కనపడదు, ఏం తెలియదు. అసలు సర్కంఫరెన్స్ సెంటర్ అనేటువంటి దానికి ఉన్నటువంటి తమాషా అయినటువంటిది ఉంది. కేంద్రము, పరిధి. ఈ కేంద్రము, పరిధి అనేటువంటి దాని గురించి చెప్పినటువంటి మొత్తం అంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. అదే మొత్తం సృష్టి విజ్ఞానం అంతా. కేంద్రం, పరిధి. అందుకనే ఈ కాస్మిక్ సైన్స్ అంతటినీ కూడా రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ సెంటర్ అండ్ సర్కంఫరెన్స్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈ కేంద్రము, పరిధి అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడైతే కేంద్రం ఉంటుందో దాని చుట్టూ పరిధి ఆటోమేటిక్గా ఉంటుంది. అయితే కేంద్రం లేకుండా పరిధి ఉంటుందా? ఉండదు. అసలు నిజానికి పరిధి అనేటువంటి దాని అంతటా ఎక్కడా ఉండదు. కేంద్రం ఎక్కడైతే ఉంటే దాని చుట్టూ మిగతా పరిధిగా ఉంటుంది. ఎక్కడ కేంద్రం ఉంటే అక్కడ. ఇది వేదంలో ఉన్నటువంటి విచిత్రమైనటువంటి, అంటే విచిత్రం అంటే వేదంలో ఇవ్వబడినటువంటి దాంట్లో మనకి ఒక ధ్యానం చేసుకోవాల్సినటువంటి. వేద మంత్రాల్లో చాలా చోట్ల ముందు ప్రశ్న వేస్తాడు. ఆ ప్రశ్న వేసి దాంట్లో మళ్ళీ సమాధానం చెప్తాడు. అది వేదంలో ఉన్నటువంటి పద్ధతి. ఈ సృష్టి మొత్తానికి కేంద్రం ఎక్కడా అని ప్రశ్న వేస్తాడు. మనకు వెంటనే ఈ సృష్టి మొత్తానికి కేంద్రం ఎక్కడా మనం ఆడ చుట్టూ చూస్తుంటాం. సమాధానం ఏం చెప్పాడంటే, నీకు ఈ ప్రశ్న ఎక్కడి నుంచి పుట్టింది, అది కేంద్రం అన్నాడు. ఈ సృష్టి మొత్తానికి కేంద్రం ఎక్కడ అనే ప్రశ్న నీకు వచ్చింది చూసావా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ ప్రశ్న నీకు? మనసులోంచే కాదు. మనం అనుకుంటే మనసులోంచి కాదు. ఇది నేను అని నువ్వు ఏదైతే అంటున్నావో అక్కడి నుంచే వచ్చింది ప్రశ్న అని మనం ధ్యానం చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి అయితే ప్రశ్న వచ్చిందో అక్కడికి వెళ్ళమన్నారు. అంటే నేను అదే కేంద్రం. మరి అదేమిటండి, నేననే అంటాను, మరి ఈ సృష్టి కేంద్రం. ఆయన నేననే అంటాడు, ఆయనకే సృష్టి, అది సృష్టి కేంద్రం. మరి అందరూ అటుపక్క దూరం కూర్చున్నారు, వాళ్ళు నేనంటారు, ఇది కేంద్రమా, అది కేంద్రమా, అది కేంద్రమా? అరే ఇది అది కాదురా, నేను అనేటువంటిది కేంద్రం అని దీన్ని ధ్యానం చేయాలి. అంతేగాని ఇది మనం బట్టి పట్టాలి, కార్పొరేట్ విద్య చదువుల్లాగా ఉదయం నుంచి సాయంత్రం దాకా బట్టి పడితే చచ్చిన రాదు. ఇది మనకి ధ్యానం చేయాలి, అనుభూతం అవ్వాలి తప్ప ఇందులో బట్టి పట్టడానికి ఏమి ఉండదు. ఇందులో ధ్యానం చేయడం అంటే బట్టి పట్టడం కాదు. జపము ధ్యానం అంటూ ఉంటారు. జపము ధ్యానం అంటే భగవంతుని నుంచి బట్టి పడడం, ఆయన లక్షణాలన్నీ కాదు. జపం అంటే ఏమిటి? తజ్జప తదర్థభావన అన్నాడు పతంజలి మహర్షి. తజ్జప తదర్థభావన. భావన అంటే ఏమిటండి? భావన చేయడం అంటే ఏమిటి అంటే, దీన్ని మనకు చాలా సులువుగా చెప్పారు మాస్టర్ గారు, మనకు అర్థమయ్యేట్టుగా. అల్లం ముక్కలు తీసుకుని దాన్ని నిమ్మకాయలు రసంలో నానేయమన్నారు. అల్లం ముక్కలు చేసి నిమ్మకాయ రసంలో నానేసేసి మళ్ళీ ఎండబెట్టి, మళ్ళీ నిమ్మకాయ రసంలో నానేసి, మళ్ళీ ఎండబెట్టి, మళ్ళీ నిమ్మకాయ రసంలో నానేసి, ఇలా కొన్ని రోజులు అయ్యేప్పటికీ ఈ అల్లము నిమ్మకాయ రసం యొక్క రుచిలో వచ్చేటువంటి విధంగా వస్తుంది. దాన్నే మనం భావన అల్లము ఉంటాం. భావన చేయబడినటువంటి అల్లం ఉంటాం, భావన అల్లం ఉంటాం. ఇప్పుడు చాలామంది తెలియదు. మనం చిన్నప్పుడు ఇదివరకు అంటే ప్రాచీన శిలాయుగంలో చూస్తారు ఇప్పుడు భావన అల్లం అంటే. అసలు నిజానికి భావన అల్లం, భావన జీలకర్ర అని ప్రతి ఇంట్లోనే ఎప్పుడు ఉండే. ఈ వికారాలు, వాంతులు ఏం రాకుండా మంచి చక్కటి ప్రివెంటివ్ అది. ఇప్పుడంతా పిల్లులు మింగడం కదా, పిల్స్ మింగడం.
పిల్లి భక్షణ. ఇది వచ్చాక అవన్నీ మానేసాం. అందుకని భావన చేయడం అంటే ఇది అదిగా మారడం. అది భావన చేయడం అంటే. అందుకని తదర్థ భావన. తత్ అంటే ఏదైతే మనం అది ఇది అంటున్నామో, భగవంతుడి అంటున్నాము, దాని యొక్క అర్థం అంటే దాని యొక్క అనుభవం అన్నమాట. దాని అనుభవంలోకి వెళ్ళేట్టుగా భావన చేయాలి. అంటే అది మనం అది అయిపోవడం అన్నమాట. అంటే మనం అదేగా, మరి మనం అదే అయిపోవడం అంటారేమిటి? ఎవడో అర్థం కాదు. అది కాదు, మనం అదే, కానీ మనం అదే అనేటువంటిది మర్చిపోయాంగా. అందుకని ఏదైతే మర్చిపోయామో ఆ మరపు నుంచి మళ్ళీ మనకు మెళుకు రావడం అనమాట. అది నేనే అది. అంటే ఇవన్నీ ఈ వేదం అనేటువంటి సైన్స్లో చాలా సంకేతాలుగా ఉంటాయి. అవి చదువుకుంటాం కానీ అక్కడ మిస్ అయిపోతాం. అందుకే మనకు గురువు ఉండాలి. మాస్టర్ గారు లాంటి వారు మనకు ఉంటే తప్ప మనకి ఆ మిస్ అయిపోకుండా, ఎక్కడ మనం మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలో తెలియదు. నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశాను అన్నాడు ఆయన. అంటే మాస్టర్ గారు భగవద్గీతలో కూడా జోక్స్ అలా ఉంటే చెప్పారు. మామూలుగా అంటే భగవద్గీతను చావుగడి చెవులు మూస్తారు పాండిత్యం ఇందులో. అది బ్రహ్మ ద్వైతం విచిత్రద్వైతం, అద్వైతం బ్రహ్మ జిజ్ఞాస అని. అది కాదు, మాస్టర్ గారు అన్నారంటే భగవద్గీతలో కూడా హాస్యం ఉంది, జోక్స్ ఉన్నాయన్నారు. చాలా చోట్ల ఉన్నాయి. మాస్టర్ గారు చెప్పేదా మనకు నిజమే అనిపిస్తుంది. నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశాను మొట్టమొదటిగా అన్నట్టు. అంటే అర్జునుడు అన్నట్టు వెంటనే కొయ్యి అన్నట్ట. మరీ ఇంత కోతలకు వస్తావా నువ్వు? నాకేదో విషాదం వచ్చిందని పోన్లే కదా, నువ్వు ఏదో అందరూ భగవంతుడు అంటున్నాడు కదా నేను శరణ వేయడాను, నువ్వు నాకు గురువు అంటే మాత్రం ఎంత కోతలకు వస్తావా నువ్వు? సూర్యుడికి ఉపదేశం చేస్తాను నాకంటే నువ్వు 9 రోజులు పెద్దవాడు, అంతకంటే మహా పెద్దవాడు ఏం కావు. 9 రోజులు 11వ రోజు శ్రీకృష్ణుడికి నామకరణం చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అర్జునుడు పుట్టాడు. అంతే 11వ రోజు. మరి 11 రోజులు పెద్దవాడు నెయ్యండి. సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు? అపరం భవతో జన్మ పరం జన్మ వివస్వత కథమేతద్విజానీయ త్వమాదౌ ప్రోక్తవానితి అన్నాడు. ఎలా నమ్మంటావు? ఆయన ఎప్పటి నుంచి, సూర్యుడు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాడు, మనం ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాము, నేను సూర్యుడికి ఉపదేశం చేశానని అంటావు అన్నాడు. అరే పిచ్చివాడా, నువ్వు ఎప్పటి నుంచి ఉన్నావు, నేను ఎప్పటి నుంచి ఉన్నాను అనేటువంటి విషయం నాకు గుర్తుంది, నీకు గుర్తులేదు. అందువల్ల నాకు ఇందులో దానికి అద్భుతంగా ఇచ్చారు మాస్టర్. ఐ కాన్షియస్నెస్ నో ఇట్, యూ కాన్షియస్నెస్ డు నాట్ నో ఇట్. అంటే ఆబ్జెక్టివ్గా చూసేటువంటి వాడు మరపు వస్తుంది రా నాయన, సబ్జెక్టివ్గా ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్లో ఉన్నవాడికి మరపు రాదు. ఇంత తేడా. నువ్వు చాలాసార్లు పుట్టావు, నేను చాలాసార్లు పుట్టాను, కానీ నీకు అది గుర్తులేదు, నాకు గుర్తుంది అని. ఇంతకీ ఏం ఉపదేశం చేసావు? ఉపదేశం చేశానంటో అందులో ఏమిది మంత్రం ఏముంది? ప్రోక్తవాన్ అహం అన్నాడు, నేను. అది ఉపదేశం అండి. అయితే మనం ఏం చదువుకుంటాం? ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం, నేను ఉపదేశం చేశానని చదివేసుకుంటాం. ఉపదేశం ఏది ఇందులో అని అనిపిస్తుంది మనకి. సంస్కృత భాష మాత్రమే వచ్చి అందులో గురువు యొక్క అనుగ్రహం అంటే గురువు నుంచి మనకి లేకపోతే స్విచ్ ఆన్ చేయాలి. మరి స్విచ్ ఆన్ చేయకపోతే ఏముంది, అంతా కనబడుతూ ఉంటుంది, కానీ అందులో ఏం పవర్ తెలియదు మనకి. వైర్లు ఉన్నాయి, ఇవి ఉన్నాయి అని కనబడుతూ ఉంటాయి, కానీ దానిలో పనిచేసేటువంటి ఎలక్ట్రిసిటీ మనకు కనబడుతుందా? కనబడదు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. అంటే స్విచ్ ఆన్ చేయాలని తెలియదు. అన్నీ ఉంటాయి. ఏమిటోనండి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ అంతా చీకటిగా ఉంది. స్విచ్ ఆన్ చేసి చీకటిగా ఉండదు. అందుకని సంస్కృతం వచ్చినంత మాత్రం అర్థం కాదు. సంస్కృతం అదేంటంటే నేను ఉపదేశం చేశాను అన్నాడు. ఉపదేశం ఏమిటది? నేను అనేటువంటిది ఉపదేశం. అందులో రహస్యం అది. ఇమం వివస్వతే యోగం ప్రోక్తవాన్ అహం అవ్యయం అన్నాడు. నేను